السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں حضرت علی شیر خدا وجہ الکریم کی اور جنگ خیبر کے بارے میں۔ ناظرین، جنگ خیبر اسلام کی وہ جنگ ہے جس کو مسلمان اور یہودی کے بیچ سب سے پہلی جنگ مانی جاتی ہے۔ ناظرین، جنگ خیبر مسلمان اور یہودی کے بیچ سب سے بڑی جنگ تھی جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ یہ جنگ سن 629 عیسوی کو لڑی گئی تھی۔ ناظرین، یہ خیبر کا قلعہ مدینے سے 150 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ ناظرین، جب نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو مسلمانوں کو مٹانے کی نیت سے مکے کے بڑے بڑے سرداران نے مدینے کی طرف رخ کیا تاکہ مسلمانوں کو مدینے میں یہ ختم کر دیا جائے، پر ان کافروں کو منہ کی کھانی پڑی۔ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابیوں نے ان کافروں کو دھول چٹا دی اور جنگ بدر کا میدان فتح کر لیا۔ بے شک ایمان کی طاقت ہر طاقت سے بہترین ہے۔ ناظرین محترم، جب نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کی جانب آئے تھے تو مدینے کی یہودیوں سے انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ یہ تھا کہ دونوں ہی لوگ مدینے میں امن اور سکون سے رہیں گے، پر اگر کوئی مدینے پہ حملہ کرتا ہے تو دونوں ہی لوگ مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلے کو جلا وطن کر دیا۔ یہی یہودیوں کا قبیلہ جا کر خیبر کے مقام پر گامزن ہو گیا جو مدینے سے لگ بھگ 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہیں سے یہ مسلمانوں کو ناحق ستانے لگے، ان کا ناحق مال چھیننے لگے اور یہ ہر کسی پر ظلم کرنے لگے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب اس کی خبر ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو نصیحت کی کہ تم کسی کو ناحق مت ستاؤ، کسی کا مال مت لوٹو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ پر بجائے یہ سب روکنے کے وہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ رب کائنات کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی اتاری کہ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے یا تو یہ آپ پر ایمان لے آئے، یا تو یہ خیبر کے قلعے سے نکل جائیں، یا تو یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پر خیبر کے یہودی نہ مانے، وہ ظلم کرنے پر آمادہ رہے۔ جب نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ خیبر کے یہودی اب جنگ کرنے پر آمادہ ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 اصحاب کو لے کر خیبر کے قلعے پر چڑھائی کری۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قریب ہی اپنے خیمے لگائے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان صرف 1600 سپاہی کو لے کر خیبر کے قلعے کو فتح کرنے آئے تو وہ ہنسنے لگے، کیونکہ ناظرین اس وقت خیبر کے قلعے میں 14,000 یہودی موجود تھے، جن میں سے کئی تو ایسے پہلوان تھے جو ہزاروں سے اکیلے لڑتے تھے۔ یقیناً ناظرین، خیبر کا قلعہ لا تذکیر تھا، اب اس کا دروازہ ہی 150 من کا تھا۔ اب آخری بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یا تو تم ایمان لے آؤ یا تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پر خیبر کے یہودی اپنی بات پر اڑے رہے، نہ تو وہ ایمان لانے کے لیے تیار تھے، نہ تو وہ خیبر کے قلعے کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ تو اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس قلعے کو اللہ کی مدد سے 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ تو ناظرین، یہاں سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پر ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلے اس قلعے میں ایک مرحب نام کا پہلوان تھا جس سے پورا عرب کانپتا تھا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ مرحب نام کا پہلوان اکیلے ہی 1000 کے مقابلے میں جاتا تھا۔ ناظرین، اگر یہ اونٹ کے چمڑے پر کھڑے ہو جاتا اور اسے 40 لوگ کھینچتے تو اونٹ کا چمڑا پھٹ جاتا، لیکن یہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یہ یہودیوں کا بڑا ہی طاقتور پہلوان تھا جس کے دم پر یہودی خیبر کے قلعے کو نہ چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کا لشکر خیبر کے قلعے پر حملہ کرتا ہے، پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خیبر کا قلعہ بڑا مضبوط تھا جس کا صرف ایک ہی دروازہ تھا اور وہ بھی بہت مضبوط تھا۔ اسلام کا لشکر صبح سے لے کر شام تک لڑتا پر فتح حاصل نہیں ہوتی۔ ہر صحابی رسول نے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے جی جان سے کوشش کی پر اسے کوئی فتح نہ کر پایا۔ اب جنگ کا 39واں دن آیا۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابی کو بلایا اور کہا کہ کل جنگ کا 40واں دن ہے، کل میں اس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا دوں گا جو قلعہ خیبر کو فتح کرے گا۔ تو سارے صحابہ مچل اٹھے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ہر صحابی رسول کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا مجھے ملے۔ اسی کشمکش میں وہ پوری رات نہیں سوئے۔ صبح ہوتی ہے، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں علم لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ کبھی نبی دائیں دیکھتے تو کبھی بائیں دیکھتے۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو تلاش کر رہے ہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی تو نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی ابن طالب کہاں ہے؟
असहाब रसूल ने कहा कि उनकी आंखों में दर्द है इसलिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत अली को बुलाया जाए। हजरत अली हाजिर हुए। हजरत अली से मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अली आज जंग में शामिल क्यों नहीं हो? हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह आंखों में बेतहाशा दर्द है इसलिए जंग में शामिल नहीं हूँ। जब नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो अपने लुआबे दैन निकाल के हजरत अली की आंखों पर मस कर दिया। फौरन हजरत अली को शिफा मिल गई। हजरत अली को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी आंखों में दर्द था। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के शेर के हाथों में अलम दिया और कहा, ऐ अली जाओ खैबर का किला फतेह करो। हज़रीन, अब तक जो खैबर का किला फतेह करने जा रहे थे वो सिर्फ सहाबी रसूल थे, लेकिन अब जो जा रहा है वो अल्लाह का भी शेर है और मेरे नबी का भी शेर है। हजरत अली शेर खुदा ने अपने हाथों में अलम लिया और असहाब रसूल को लेकर खैबर के किले के जानिब निकल पड़े। हजरत अली शेर खुदा शाहीन की तरह खैबर के किले के करीब पहुंचे और खैबर की यहूदियों से मुखातिब होकर बोले, ए फितना व फसाद फैलाने वालों, बाज आ जाओ, अल्लाह और उसके नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ ताकि तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो। तो खैबर के यहूदी हंसने लगे और कहा कि जाओ, चले जाओ, अपनी मौत को क्यों दावत दे रहे हो? पर हजरत अली कहीं नहीं गए, वहीं पर रहकर उनकी इस्लाह करते रहे। इत्ते में किले से एक पहलवान निकला जिसका नाम हारिस था। ये मरहब का भाई था। मरहब के भाई हारिस ने मैदान में आकर हजरत अली से कहा, जाओ, चले जाओ, अब भी तुम्हारे पास वक्त है। हजरत अली ने कहा, ना तो मैं यहाँ से भागने आया हूँ, ना तो मैं यहाँ किसी को कत्ल करने आया हूँ, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम ये जुल्म सितम रोक दो और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ले आओ। हारिस ने इतनी बात सुनकर हजरत अली पर वार कर दिया। हजरत अली ने उसका वार बड़ी जाबाजी से रोकते हुए उसे एक ही वार में फिन्नार कर दिया। जब अपने भाई को मरहब ने खून में लथपथ देखा तो गुस्से से आग बबूला होकर किले से बाहर निकला और बाहर निकल के कहा कि आज ज़मीन खैबर को पता होना चाहिए कि उस पर मरहब आया है। जब मरहब ने इतना कहा तो हज़रत अली ने यह कहा कि खैबर की ज़मीन को मालूम होना चाहिए कि मेरी माँ ने मेरा नाम अली हैदर रखा है। जब मरहब ने हज़रत अली का नाम सुना तो वो सोच में पड़ गया कि मेरी माँ जो इल्म नुजूम जानती थी उसने कहा था कि मेरी मौत अली हैदर नाम के पहलवान से होगी। वो ये सोच ही रहा था कि पीछे से यहूदियों की आवाज़ आई, मरहब इसे मार दो, मरहब इसे कत्ल कर दो। उनकी आवाज़ सुनकर मरहब ये बोला, आओ मुझसे लड़ो। हजरत अली ने कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें हक की दावत देने आया हूँ। तुम ईमान ले आओ ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवर जाए और तुम्हारी आखिरत भी संवर जाए। मरहब ने कहा, ये सब बात छोड़ो, आओ लड़ो मुझसे। हजरत अली पर मरहब ने पहला वार किया जो हजरत अली ने बड़ी बहादुरी से रोक लिया। तो फिर उसने हजरत अली पर दूसरा वार किया जो हजरत अली ने फिर से नाकाम बना दिया। अब मरहब ने जलाल में आकर हजरत अली पर तीसरा वार किया लेकिन हजरत अली ने उसको भी रोक दिया। अब अली हैदर बनता है, यानी कि पलट के वार करने वाला शेर। हजरत अली ने एक ही वार में मरहब के सर से लेकर पांव तक उसे दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जब इस्लाम के लश्कर ने देखा कि हजरत अली ने मरहब को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया है तो फिजा में अल्लाहु अकबर की सदा गूंजने लगी और यहूदी रोने लगे, अपने सरों को पीटने लगे क्योंकि उनका सबसे बहादुर सरदार मरहब मारा गया। हजरत अली ने मरहब को फिन्नार करने के बाद खैबर के किले की तरफ रुख किया और खैबर के दरवाजे को अपने उल्टे हाथ से उखाड़ फेंका। नाजरीन, आपको बताते चले ये दरवाजा 150 मन का था जिसको बंद करने के लिए 40 हाथी और 40 ऊंट लगते थे, पर हजरत अली ने इसे अपने उल्टे हाथ से उखाड़ लिया। हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किए और जुल्फ़िकार हैदरी से यहूदियों के कलेजे को चीरते गए। हजरत अली ने देखा कि इस्लाम का लश्कर ठहरा हुआ है तो हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को अपने कांधों पर रखकर खैबर की फसील से मिला दिया। सारे असहाबे रसूल उस खैबर के दरवाजे से गुजर गए और खैबर के किले को फतेह कर लिया। नाजरीन, बेशक हजरत अली जैसा कोई ना बहादुर इस दुनिया में पैदा हुआ था ना होगा। जुल्फ़िकार हैदरी जैसी ना कोई तलवार थी ना होगी। नाजरीन, रिवायतों में आता है कि जब हजरत अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़ कर फेंका था तो 70 असहाब मिलकर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे पर वो अपनी जगह से खिसका भी नहीं। फिर हजरत अली को बुलाया गया। हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को एक ही हाथ से उठाकर फेंका तो वो 40 कदम दूर जाकर गिरा। तो इस तरह खैबर का किला फतेह हो गया। नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1600 सहाबियों ने खैबर के किले को फतेह कर लिया। नाजरीन मोहतरम, खैबर का किला फतेह करने के बाद नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों को खैबर में रहने की इजाज़त दे दी, पर इस शर्त पर कि वो फिर से कोई फितना व फसाद नहीं बर्पा करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उन्हें खैबर से निकाल देंगे। बेशक हजरत अली हैदर एक कर्रार है। नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।